کې یو ځل بیا تاسو وایو هرکلي د پیر ورځ ده د منډې ورځ ده او د منډو ورځ ده. نو ګرانو کتونکو نن یو ځل بیا خیبر سهار کې تاسو وایو هرکلي د مختار بھائی اډیټوریم نه او د خیبر سهار د ښایسته سیټ نه تاسو ته زه زما د ټیم سره چې پینل باندې دې وخت موږ سره دی جی عثمان امین صاحب ایز اے پروډیوسر، لیفٹ سائڈ ته زما دی جی کیمرامین روح الامین، مخامخ راته دی ډیر سنگین انسان د ټوپک سنگین او جی ګرانو کتونکو زمونږ آفس بوای ما سره دی سمی، فلور بوای دی جی آکاش او ګرانو کتونکو مونږ سره انجینیر دی جی افتخار او ګرانو کتونکو مونږ سره اسسټنټ پروډیوسر دی جی زمونږ ډیر ښکلی ډیر بانې مار فیض او آئی ټي کې مونږ سره دی جی د نامه عدنان عمر سوري. نو ګرانو کتونکو دا ښایسته ټیم زموږ چې دی دا ټیم چې رایوځي شي سوري میک اپ کې مونږ سره آمنه ده جی، دا ټول ښایسته ټیم چې رایوځي شي نو زه خیبر سهار ښایسته پروګرام ستاسو په وړاندې راولي. ګرانو کتونکو د ډومبۍ خبره او تاسو ته ښه پته چې مونږ ډومبۍ خبره چې کومه کوو هغه داسې وي چې هغه نصیحت هم وي او نصیحت خو زه کول نه غواړم نو یو ښایسته خبرې نن خبره ده کور حوالې سره جی. بالکل ګرانو کتونکو زمونږ کور زمونږ جنت دی او یو وړوکې خبره دا ده یو ښځه خپل کور جنت هم جوړولی شي او دوزخ هم. زمونږ مشرانو به دا قول کولو مونږ به پرې نه پوهېدو خو چې بیا واده شو نو مونږ ته پته ولګېده لکه تاسو چې واده شوئ که نه نو مونږ ته پته ولګېده چې یاره دا څه شی دی د دې مطلب څه دی. هر یو کور کې یو زنانه چې هغې ته ښځم ویلی کېږي هغې ته مور لقب هم ورکړی کېږي چې یو ډېر ښایسته لقب دی په دې پوره دنیا کې او ځکه د مینې نه راوتی دی. ځکه وایي چې مور ما مدر مینا محبت دا هر څه د ښایسته لفظ مور نه جوړ دی ما نه جوړ دی. مونږ کله کله دا سوچ کوو چې یو کور یو سړی چلی ولې چې هغه ګټه کوي دا بالکل غلطه ده. سړی کور نه چلی سړی د کور نظام چلولو دپاره فاینانسز لکه پیسه ګټي. کور چلول د ښځې کار دی او هغه ښځه د دې وخت چې څومره خویندې میندې مونږ ګوري هغه ښځه چې کور ښه طریقې سره چلی خپل د بجټ خیال ساتي خپل د خاوند خیال ساتي خپل د بچو خیال ساتي چې یاره څومره خرچه وکړمه نو د ده به باندې به هغه نه راځي پریشر نه راځي. دا ټولې خبرې چې رایوځی شي نو دې ته وایي ستاسو د هوم اکنامکس او چې د کور اکنامکس یو ښځې له ورشي هغه ته پته لګي چې یاره زه به خپل بچي څنګه خوشحاله ساتم او تربیت به څنګه ورکوم خپل خاوند به څنګه خوشحاله ساتم او تربیت به څنګه ورکوم او مشرانو سره به لکه خره خواښې ته د مور پلار په نظر کتل دا ډېر ښایسته خبرې دي. دا ګورې فرض نه دي خو دا زموږ کلچر کې شته دی دا خر خواښې. اکثر خلک وایي که نه دا خو اسلام کې فرض نه دي. و ظالمانو د مشرانو عزت چې څومره اسلام کې راغلی دی او د کشرانو سره شفقت چې څومره اسلام کې راغلی دومره په یو مذهب کې هم نشته دی. نو ځکه زه تاسو ته یم چې دا خبرې پرېږدئ او تاسو په خپله وګورئ چې د کورټس کې به فیملی کورټس کې به د طلاق او د خله کیسز چې دومره زیات دي د دې شرح به بالکل کمه شي یو ځل بیا. نو ګرانو کتونکو یو ښه مور جوړوي یو ښه کور بس سمپل خبره دا ده. اوکې جی دا خو شوه نننۍ ښایسته خبره. اوس راځو ګرانو کتونکو زمونږ سوچ اکثر دغه چې فیشن کله خبره کېږي نو موږ وایو چې فیشن
نو एकदम زموږ نظر لاړ شي ماډلز طرف ته د ښځو طرف ته چې یاره دومره ښایسته ښایسته ماډلز را روانې دي په ریمپ باندې او دا فیشن د جینکو دپاره دی او دا لګه نه هلکانو فیشن خپل فیشن دی د جینکو فیشن خپل فیشن ورسره ګرانو کتونکو که تاسو ګوري نو دې کې بیا چینجز هم راځي ډېر کم وخت دپاره چې کم فیشن وي لکه 3 میاشتو دپاره 4 میاشتو دپاره هغې دپاره ځان اپ ټو ډیټ ساتل پکار هغې ته فیډ وایي نو هغه فیډ چې کوم وي هغه چې څوک فالو کوي هغه ته پته وي چې یار نن سبا دا فیشن دی نن سبا داسې مطابق به ویښته ساتمه ګیره به ساتمه داسې د ښځو د فیشن حوالې سره خو ډېره چې نن سبا دا کپړې ان دي دا ویښته ان دي داسې به ځان جوړی خو د سړو حوالې سره چا خبره ونه کړه نن فور د فرسټ ټایم خیبر ټي وي کې به مونږه د سړو د فیشن حوالې سره خبره سمپل از دیټ چې الکان هم د ځان نن سبا ډېر زیات خیال ساتي او پکار هم ده مونږ وایو کنه چې مونږ کور ته لاړ شو چې ښځه تیاره وي او لکه مونږ وایو چې ښایسته کپړې اچولي چې کپړې سخانې چې ښایسته تیاره شوي نو خاوند داسې خوشحاله شي که نه او دا زمونږ مذهب کې هم دي دا زمونږ کلچر کې هم پکار ده چې داسې دغسې سړي دپاره هم پکار ده ګورې یاد ساتئ هر یو ښځه زړه لري نو اوس که ته هم په یو کمیز پرتو کې ټوله ورځ ګرځې را ګرځې او خولو نه ډک او کور ته راشې السلام علیکم څنګه طبیعت هم ښه دی او ویښته دې ګډوډي او لکه ګیره برید ته سمې را سبې نه نو ظاهره خبره چې ای به م وایي چې یاره داسې حساب دی خولې نه خو څه نه وایي ماشاءالله زموږ ښځې چې دي غیرتي ښځې دي عزت الله تبارک وتعالی ورله ډېر ورکړی دی هغې خولې نه څه نه وایي خو زړه کې خو بې راضي که نه نو تاسو هم لږ د ځان خیال ساتي وروره تاسو هم څه داسې خاص د چا خبره څه هالیوډ اداکاران نه نو ښځو او سړو دواړو دپاره دا راغلي ښه جي نو نن به انشاءالله موږ تاسو څخه ښیو چې فیشن د سړو به څنګه لکه اوس یو فیشن دی چې همیش لا تاسو بچ کوي لکه هغه هر یو الګ ډېر ایزیلی فیشن کولی شي او لکه جینز شو جینز اوس جینز داسې دی چې هغه د چې کله نه زه پیدا یم تر اوسه پورې ها ډفرنس پکې راځي کله سلیم شي سلیم فټ شي کله بیګي شي خو جینز دی هغې سره به شرټونه بدلوه دیٹ از ستا هغه برابري څه ورته وایي سر به دې برابري که سیالي به دې برابري سیالي به دې برابري خو دې سره به ځان څنګه سیټ ساتې دا اوس یو خبره ده چې د مې نه پس به تاسو څخه یو چې آیا یو الګ دپاره څه ضروري دي فیشن کې after a very short break ګرانو کتونکو چېرته لاړ نه شي موږ سره به یو ټیکنیکل ایکسپرټ دی ایجوکیټر دی هغې به یې نن موږ سره او هغه موږ ته ښیي چې هلکانو دپاره څنګه ویښته څنګه ګیره څنګه برېتې دا ضروري وي او څنګه ورسره خوند کوي after a very short break هرکلي خیبر سهر کې او لکه چې تاسو ته ما بریک نه مخکې ویلي چې موږ به نن د هلکانو لکه د سړو د فیشن حوالې سره خبره کوو او په خاص توګه باندې د سړو فیشن حوالې سره خبره نه کیږي اکثر نو موږ به څنګه چل کوو چې موږ به نن شروعات کوو د ویښتو نه دې دپاره موږ په خاص توګه باندې نن ستاسو دپاره یو ټیکنیکل ایجوکیټر تناري کړي دي چې نامه یې ده موږ سره ناست جی ایکسپرٹ ऑन फैशन जरीन आतिफ अस्सलाम वालेकुम जी जरीन वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों के फैशन की सब बात करते हैं लड़कों के फैशन की बहुत कम लोग बात करते हैं नहीं होती हाँ नहीं होती तकरीबन ना होने के बराबर सो थोड़ा सा हमें आज आपकी हेल्प चाहिए होगी कि किस तरह उसको हम बयान करें स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर और फिर उसके बाद बियर्ड और ये सारा ताकि हमें पता चले स्पेसिफिकली हमारे जो पठान लड़के हैं उनको पता हो कि भाई अपने आप को सेट किस तरह करना है ना ऐसा ही है
आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 2025 के जो न्यू फैशंस हैं फॉर हेयर्स, कटिंग्स, बियर्ड्स और साथ में उनके हेयर शेड्स। हमारे यहाँ माशाल्लाह केपीके में हुस्न तो बहुत है, ठीक है, लेकिन उसको कैरी कैसे करना है ये लोगों को नहीं पता ज़्यादातर। सही। और ज़्यादातर क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो इस वजह से हमारे जो बार्बर्स हैं वो भी इतनी केयर नहीं करते। तो आज का ये प्रोग्राम इसीलिए लड़कों के लिए खास कर किया जा रहा है कि अगर उनको पता होगा कि उन्होंने क्या करना है, हाँ, तो वो बार्बर से भी अच्छी सर्विस ले सकेंगे। मतलब उनको समझा सकेंगे कि भाई मेरा फेस ऐसे है, हाँ जी, और इसको ऐसे बियर्ड रखनी है मैंने, या बाल इस तरह रखने हैं, या इसी तरह है ना। ऐसे ही ऐसे ही है। तो अपने फेस कट के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से। तो ये जरूरी है। ऑफ कोर्स ये जरूरी है। अच्छा, जैसे औरतों के लिए हम बात करते हैं ना कि दागी दपारा फैशन डिर ज्यादा जरूरी दे लका जान दे सेट साथी चिकला खावंद राशि बाहर ना दगा से अलकानो दपारा जरूरी दी चाहिए कोर तजी चाहिए सेट भी। देखिए, एक मिथ है कि मर्द रफ एंड टफ अच्छा लगता है, बट आजकल ये मिथ सही नहीं है। मर्द रफ एंड टफ गंदा लगता है। अब वो चीज नहीं है। आपको अपने हेयर के ऊपर पूरा काम करना होता है, ठीक है, इफ यू हैव हेयर्स, ठीक है। तो इसके अलावा दाढ़ी अपनी, ठीक है, अगर आप कलर करवाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से उसको कलर भी कर सकते हैं। डाइंग भी उसी तरह से। यस। दा छे तासु विख्त ला गिरा अक्सर खलक कलर कई गना। यस। वो जैसे गांव की साइड पे अक्सर हमने देखा, या इधर भी शहर में भी अगर आप इंटीरियर में देखें जरा, तो वहां पे ज्यादा लोगों ने वो हाइड्रोजन की तरह, वो एमोनिया की तरह, ऑरेंज वो किया होता है। तो उनको भी पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सी चीज उन पे सूट करती है। एक्चुअली हमारी कलर टोन्स होती है ना, यानी अंडरटोन्स, जो स्किन की अंडरटोन्स होती हैं, हमें उनके साथ उनके हिसाब से काम करना होता है। लाइक अंडरटोन क्या होती है, किसी आपकी ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की पर्पलिश होती है, ठीक है, यानी कि वार्म टोन और कोल्ड टोन। फिर उसके हिसाब से हमने अपनी ड्रेस का, हमने अपने हेयर डाई का, इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इन चीज़ों का अगर पता हो इंसान को तो वो उसे अच्छे तरीके से कैरी कर सकता है, अपने ड्रेस को भी, अपने हेयर शेड को भी। तो लेट्स स्टार्ट जी। yes. शुरू करें जी। ओके जी, प्रोड्यूसर साहब पहली स्लाइड दिखाइएगा ताकि हम शुरू करें कि हमने हेयर से स्टार्ट करते हैं। कटिंग ओके जी, कटिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट हमारी ये जो है जी, हाँ जी, ये है मिनिमलिस्ट। ये तकरीबन टीनेजर्स के लिए है, ठीक है, 18 to 20 के जो बॉयज होते हैं, जिन्हें जेन ज़ी भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये कटिंग्स उनके लिए है। इनकी साइड्स जो है वो फेडेड हैं, लाइट फेड भी हो सकती हैं और ज्यादा फेड भी हो सकती हैं, ठीक है। टॉप इनका जो है वो तकरीबन 3 to 5 इंचेस का नेसेसरी होता है। इसमें आपकी जो नेक है वो नेक लाइन की जो हेयर लाइन होती है वो आपकी 3 इंचेस भी हो सकती है लॉन्ग, और 1.5 इंच भी हो सकती है। ये क्या है? ये फेस कट के हिसाब से कि किस फेस के लिए ठीक है। हार्ड फेस के लिए शेप जो होती है, शेप सही है, ठीक है। हार्ड फेस के लिए और ओवल फेस के लिए कटिंग अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा, ये मौलेट जो है ना, मतलब जैसे जिसको एक दादे और कब नाम हम दकने चिमुंग तो वर्ता मलेवा युदलता, ठीक नु दागे परंगे आगा व्यक्ति जुड़कड़ी पसर मान देगा ना, और साइड ना खाली भी, तो साइड से ये खाली होते हैं। yes. और इधर जैसे वो फिश होती है उसी तरह से ऐसे ही, एक तरह से बाल रखे होते हैं। सो ये जेनजी के बाल, ये जेनजी के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, टीनेजर्स के। ओके ओके। इसलिए जो जमुंगा ज़्यादा कला अलकान दाई यंग गुरु क्रिकेट कई ला सॉकर स्पेशली चिकई नागी दा वक्त जोड़ कड़ी दागा से, हाँ, ये भी कर सकते हैं। राइट राइट राइट, जबरदस्त। सेकंड स्लाइड गुरु जी, डेम स्लाइड गुरु। ओके जी, ये 80-20 है, ठीक है, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है, ठीक है। 80-20 मींस इसकी साइड पार्टीशन होती है, 20% बाल एक साइड पे होते हैं, 80% बाल दूसरी साइड पे होते हैं। इसकी भी जो लेंथ होती है बालों की कम से कम 4 to 5 इंचेस टॉप एरिया की होती है। साइड फेड हो सकती है, लाइट फेड भी हो सकती है और ज्यादा फेड भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन जो वो रखने आपने कि 20% एक साइड पे और 80% दूसरी 80% साइड पे, ये प्रोफेशनल्स के लिए अच्छी है। हाँ, मतलब जो ऑफिस का काम करते हैं या
बिजनेसेस में भी जा सकते हैं, तो उनके लिए कटिंग अच्छी होती अच्छा, है। ये देखे इसमें फेस दो तरह के है ना, एक तो वो ओवल फेस है गोल सा, और एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर है ना। जी। तो जो गोल सा फेस है उसकी कटिंग जो है वो उस हिसाब से है, मतलब 80-20 जो है वो स्क्वायर पे भी अच्छी लगती है, ओवल अच्छा पे भी अच्छा अच्छी अच्छा लगती अच्छा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये कटिंग जो फेस आपको शेप्स दिखाई जा रही हैं, ये इन कटिंग्स के हिसाब से हैं कि ये कटिंग इन फेस कट्स के ऊपर अच्छी लगती है। ओके जी, नेक्स्ट जी दिखाइए जरा, नेक्स्ट कौन सी हमारे साथ, ओखाई जी दा स्पेशली आगा लकांज, ओए होए। दिस इज बज कट। अच्छा। बज कट ऐसे लोगों के लिए है कि जो ज्यादा लाइक केयर नहीं कर सकते अपने बालों की। हाँ। ठीक है, इसको मिलिट्री कट भी कहा जा सकता है, इसको यूनिफॉर्म कट भी कहा जा सकता है। ठीक है। इसका हाफ हेड जो है वो टोटली फेड होता है। ठीक है, ये जिम रैट्स के लिए है, एथलीट्स के लिए है, और मिलिट्री आर्मी, बॉयज के लिए, हाँ, यस, फोर्सेस के लिए, या। ठीक है ना। तो इन तीनों लोग ये ज्यादातर इस तरह की हाँ हेयर जी, कट करते हाँ हैं। जी। जबरदस्त जी, जबरदस्त। ओए ये तो बियर्ड भी आ गई बीच में, जबरदस्त। नेक्स्ट जी उखाई, नेक्स्ट उखाई। अच्छा ये, अच्छा जी, ये मीडियम लेंथ कर्ल्स हैं। हाँ। ठीक है, कर्ल्स हर तरह के फेस पर सूट नहीं करते, बट इसमें आप मीडियम लेंथ भी रख सकते हैं बालों की, और साइड फेड्स भी कर सकते ओह हैं। दिस इज ब्यूटीफुल, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। जैसे कि कहा जाता ये है देखिए। कर्ल्स गेट गर्ल्स, हाँ तो ये ऐसे बॉयज के लिए कि जो मतलब बहुत ज्यादा इन रहना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी फैशन में, फैड में, या तो वो कर्ल्स रख सकते ठीक हैं। है। और अच्छा। ये ज्यादातर क्रिएटिव लोगों के लिए है, या कॉफी शॉप्स जो रन कर रहे होते हैं, म्यूजिशियंस के लिए, मीडिया रिलेटेड लोगों के लिए हेयर कट है। अच्छा अच्छा, इसमें ये कुदरती कर्ल्स होते हैं या बड़े बाल कुदरती करके भी उसको होते कर्ल हैं, करना? कुदरती भी होते हैं, और आजकल ये ट्रेंड भी है। अच्छा ये ट्रेंड है आज? यस, आजकल ट्रेंड है। जबरदस्त जी। इसका मतलब है कि वो लड़के आगा लकान ची लुई वक्त वक़ई वो स्ट्रेट दी नुआगोस खत्म शवी दी, ना, स्ट्रेट का अब नहीं है, अब नहीं स्ट्रेट का है। फैशन नहीं है। नुकता लुई वक्त साथी नुबियाबा कर ली साथी नन सबा दागे फैशन दगत है। यस, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। ठीक है, समझा। Yes. पुख्तो लग देर No problem. कोइदल करता है का ना। इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके ये अच्छा, द फ्लो, ये ऐसे लोगों के लिए है जिनके अपने बालों में नेचुरल थोड़ी वेव्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये naturally waves हाँ, हैं, ये ठीक जो है। नेचुरल वेव्स होती हैं वो इनकी लेंथ एटलीस्ट इनको 5 to 6 इंच रखनी होती है, फ्रंट बैक, और इतनी हो कि एक कान के पीछे भी जा सके। ठीक है। ठीक है, ये नेचुरल जिनके बालों में वेव्स होती है उनके लिए है। और ये भी इसी तरह सर्फर्स के लिए, एथलीट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, ये सब रख सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैंने देखी है कि एथलीट्स के लिए स्पेशली कि अक्सर चमुंगा गुरु फुटबॉलर्स कम भी सॉकर वरिश दुनिया टोल न ज्यादा लोबे दले दालो बदन वागे कि अक्सर मुंगा गुरु चे ला खुडेर लुई विख्तवी और ला बिल्कुल शॉर्ट भी लका। हाँ जी, ऐसे ही है। ज्यादातर जिनके कर्ल्स होते हैं ना बालों में, वो लंबे रखते हैं, और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं जब वो खेलते हैं और उनके बालों में पसीना आता है, और उनकी जो वेट लुक फिर उसकी निकलती है बालों की, वो एक बहुत ही खूबसूरत लुक होती है। नो डाउट, नो डाउट। लेकिन इसमें देख ज्यादा खलक वडू किम साथी का ना, यस, आप खलक लगता चुवले जो अपनी केयर जो केयर नहीं कर सकते, हाँ, जो केयर नहीं कर तो सकते, ऑटोमेटिकली उनको फिर रखनी पड़ती है छोटे बाल। छोटे वो भी हैं। इसमें हमने उस ओके कटिंग को भी एड्रेस किया हुआ है। नेक्स्ट गुरु सिद्धि मुंगसरा। अच्छा ये, ग्रीसी हेयर स्टाइल। ठीक अच्छा है, ग्रीसी, ये भी इन है। यस, ऐसे लोग जो मतलब थोड़े स्टाइलिश हरवत लगना चाहते हैं, उनके बाल भी लंबे हैं, इसमें ये at ग्रीस least- याद आ गया मुझे। ये फॉर एग्जांपल हमने डाला हुआ है कि इस तरह की सेटिंग्स होती थी पहले, हाँ, बट बिल्कुल। अब जो है तो जिनके जो बाल छोटे नहीं करना चाहते और जो बाल माथे पे भी नहीं रखना चाहते, तो वो उनकी ग्रीसी लुक में ये दे सकते हैं टच। एटलीस्ट 5 to 6 इंचेस लॉन्ग होनी चाहिए इनकी। और एज अ फैशन एक्सपर्ट या एज अ टेक्निकल एजुकेटर आप क्या कहोगे कि क्या यूज करना चाहिए, वेदर वी शुड यूज जेल यस, और वैक्स भी है आजकल, मूव भी हर है, तरह की चीज है, अकॉर्डिंग टू नहीं, हेयर जो टाइप, बालों को नुकसान ना पहुंचा। अकॉर्डिंग टू हेयर टाइप यूज करना According to है, hair type. अकॉर्डिंग टू हेयर टाइप यूज करना मतलब है। ज्यादा मोटे बाल हों, पतले हों, तो क्या फर्क होगा इसमें? कौन देखिए, इसमें वेरिएंट्स आते हैं जो 1 2 3, ठीक है, हार्डेस्ट,
एंड मोर हार्डेस्ट, ठीक है। तो जो भी आपने यूज करना है वो अपने हेयर के हिसाब से यूज करना है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा होता है कि बाजू का सिर्फ वेट लुक आ रही होती है, बाजू का जो है वो हार्ड कर देती है। तो आपको क्या चाहिए वो आपको पता है, ठीक है। आपने जस्ट वेट लुक देनी है या फिर आपने उसको अपनी जगह पे स्टे करवाना है, तो उस हिसाब से फिर आपने जेल यूज करनी है या हेयर स्प्रेज यूज ओके नेक्स्ट ये ओके ये ऐसे बॉयज के लिए है कि जिनके अपने मतलब होते हैं कर्ल्स, अच्छा लूज मतलब कर्ल्स, फ्लफी कर्ल्स, जिनके कर्ली होते हैं बाल, फ्लफी कर्ल्स होते हैं, ये उन लोगों के लिए है। इनकी भी साइड्स जो हैं वो फेड कर देते हैं क्योंकि ये हेल्दी होते हैं काफी, तो इसलिए इनकी साइड्स जो हैं वो फेड होती हैं। ये भी ज्यादातर यंग बॉयज के लिए है, जो कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग इन बॉयज के लिए है। अच्छा आजकल इस तरह के बाल ये देखिए ना, जैसे कोई सर्फिंग करते हैं या गेमर्स हो गए, या म्यूजिशियंस हो टिकटॉकर्स गए, या हैं, म्यूजिशियंस हैं। अच्छा दास ग्राउंड गुतुन को मा जियात चरता कतली दी चतराल फुटबॉल टीम रागले हो, और उन सब लड़कों के ऐसे बाल थे, किसी के शायद पैदाइशी थे और ज्यादातर लोगों ने खुद बनाए थे। तो जैसे वो किसी के फैन हो, ये एक्चुअली जो हमारे अरब कंट्रीज हैं वहाँ पर नेचुरली हेयर टेक्सचर यही है, और क्योंकि हम लोग अरब से बहुत इंस्पायर हैं, तो इसलिए वो चीज़ फिर हम फॉलो करते हैं। अच्छा फॉलो करते हैं तो फिर वो ट्रेंड में आ जाती है। एग्जैक्टली आगा जमगरुना चिकम खलीज की दी, गल्फ की दी, सऊदी अरब के, दुबई के, कतर के अगी तो पता ही चिदा अलता ढेर ज्यादा दगा ट्रेंड में। नेक्स्ट जी गुरु चिमुक सरसदी नेक्स्ट स्लाइड उखाई। अच्छा ये ऐसे हेयर्स जो कि नेचुरली टाइट कर्ल्स होते हैं, बहुत टाइट किस्म के जो कर्ल्स होते हैं, उनकी साइड्स फेड की जाती हैं क्योंकि ये इतने हैवी बाल होते हैं कि इनको पूरे सर पे नहीं रखा जा सकता, ठीक है। और ये भी यंग बॉयज जो हैं वो यंग बॉयज भी रख सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी रख सकते हैं, क्योंकि इनके तो होते ही नेचुरल कर्ल्स हैं ना। ओके तो इनका टॉप एरिया जस्ट रखा जाता है और साइड्स को फेड कर दिया जाता है। ओके ओके नेक्स्ट जी दिस वाज लास्ट। Okay, this was the last this one. was last question. Okay, this was the last one. So, mung bawodu ke onde bari kalu granu katun ko tasu calls walu. Tasu calls ro kai aur zamunga alakanmi ka jinakewi. Dwad tasu call kole shi khpal skin hawale sara khpal wikhtu hawale sara tasu tapos kole shi khudena bas munga razu beard mande. No aga alakan chikam beard sati zama parangi shaukin with the beard aga please zarur da ब्रेक ना बस होगी आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक राजू बड़ू क्यों देता मेरा पास अगेन ओ बात पता है दे वक्त बच सुमरम अलकान जी ने के टूल बोर्ड नासी ओ मैं दी खु जरूर जक नास्ती हुई चे दखपल जामन हवाले सरागी बा जरूर गुरी चेयर जखपल जी तसिंग हुए मा चे तदा कटिंग का ला दासी गिरा सेट्रा सेट का او आगा खजी चिकम खजी खटोल खावंदानो सर मीनी के वा खजी ज खावंदानो ډیر خیال ساتي غیبم ناشتي چې زه وګورم چې زما خاوند شکل د چا پرنګ دی او څنګه خستخکاری نو رازو اوس بیرډ باندې رازو چې ګرانو کتون کو او بیرډ کې ډومبنه سلایډ تاسو تخایو جی دغه ओके अच्छा आते हैं बियर्ड पे। तो ये लाइट बियर्ड ऐसे लोग जो रखना भी नहीं चाहते, अच्छा रखना भी नहीं चाहते लेकिन रखना भी चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा टेक्सचर फेस पर चाह रहे होते हैं, लाइक किसी इवेंट के लिए, स्पेशल इवेंट के लिए, वेडिंग्स या एंगेजमेंट्स या कोई पार्टीज वगैरह होगी उसके लिए हल्की फुल्की सी, तो ये स्टाइल होता है। ये वैसे ऐसे लड़के होते हैं जो ज्यादातर क्लीन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी किसी फंक्शन के लिए। अच्छा ये बिल्कुल फेडेड है। यस एग्जैक्टली वो फेडेड नीचे हो के ना, दिस इज समथिंग ये आजकल इन है सारी। हाँ जी, ये ऐसे मतलब स्टाइलिश बॉयज के लिए है ना, जो एनी टाइम अपनी केयर करते हैं। ठीक है। अच्छा वैसे अगर मैं ये पूछूं कि आजकल इन क्या है, मतलब बियर्ड इन है, एक वक्त था, आजकल बियर्ड सब ने रखी होती है ना, तो बिकॉज यू आर अ फैशन एक्सपर्ट, आपको अच्छी तरह पता होगा कि इन बियर्ड है या वो है क्या उसे कहते हैं, क्लीन शेवन। अच्छा क्लीन शेव तो इन नहीं है, लेकिन जो लोग क्लीन शेव रहना चाहते हैं, तो जैसे आपको हमने फर्स्ट सेकंड दिखाई, तो वो क्लीन शेव भी रहना चाहते हैं और वो थोड़ा सा
इन भी रहना चाहते हैं तो वो इस तरह की फेडेड बियर्ड्स रखते हैं, ठीक है। मतलब जैसे बियर्ड इन है, हाँ, बट आप बियर्ड हर फेस के लिए, पहले समझा जाता था कि हर फेस के लिए बियर्ड नहीं हो सकती, बट अब जो है बियर्ड की कटिंग्स इस टाइप की आ गई हैं, उसकी भी स्टाइलिंग है। तो इस तरह की है कि अगर आपका फेस राउंड है, आपका फेस स्क्वायर है, आपका अगर बहुत थिन फेस है, सही। तो हर किस्म के फेस के लिए जो है अलग अलग किस्म की बियर्ड्स हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हैं फेस पर तो उनको थिनिंग करके या उनको स्ट्रेट करके आपके फेस के हिसाब से सेट किया जा सकता है। ठीक तो है। इसमें कोई मतलब कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है कि मेरा फेस ऐसा है तो मैं दाढ़ी नहीं रख सकता, या मैंने दाढ़ी ही रखनी है, या मैं क्लीन शेव नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें अब मिक्स चल रही हैं। ठीक क्लीन शेव ज़्यादातर लोग नहीं होते आजकल। ओके, तो जो क्लीन शेव भी होते हैं, आप कह रही हैं कि हफ्ते की योज लगी क्लीन शेव की, हाँ। और ब्या शपग वरज यागी हाँ, गिरल वेउ फॉर पार्टी, फॉर इवेंट्स, दे मैनेज देयरसेल्फ, या हां इट्स इन Yes. ठीक शो खा मुंग सर स्टाउस अचीवमेंट्स थी मुंग वेच आगे हवाले सर Yes. नूर स्लाइड्स को निश्ता द बियर्ड वाला ओके श्ता लगो खाई प्लीज वही लगे इंतजार कहीं खा वे दाखो बिल्कुल उस्मान परंगे लका घटी घटी ब्रेते और सरा घट गया Yes. हैवी, और इसके लिए फेडेड साइड्स हेयर की बहुत अच्छी लगती हैं, फेडेड साइड, फेडेड साइड्स के साथ। ओके, फेडेड साइड्स ग्रानो को तुमको और सरा बिया घट गिरे कसोक साथी और खो ब्रेते हम दे सर बिया जरूरी दे दा से न ची लका उस कतास वर सर वडू के ब्रेते साथी साथले शी और लका इन चिकम दे अगर दादे ची ब्रेते बम वर सर लुई भी कना Yes, अच्छी लका लगती जान न पूरा हाला कुखान जोड़े कसिंग है जी। तो रफ एंड टफ के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, हाँ, जो लगना चाहते हैं रफ एंड टफ, तो जो उनके लिए भी लगना कुछ चाहते होना हैं चाहिए। रफ एंड टफ उनके लिए भी होना चाहिए, लेकिन आपने तो कहा था रफ एंड टफ एंड ही नहीं है, तो अभी कह रही है कि रफ एंड टफ के तो लिए अब कुछ लोग होते हैं ना जो लगना चाहते हैं, नहीं तो हम सबको एक लाइन में नहीं ला सकते। हाँ, तो उन रफ एंड टफ के लिए ये है कि अगर आप बियर्ड रख रहे हैं तो आपने साइड्स को फेडेड रखना है, अपने अच्छा हेयर फॉर साइड को। एग्जांपल जैसे एक पर्सनल चॉइस है किसी की, मुझे रफ एंड टफ पसंद है, ठीक है, तो अगर मैं रफ एंड टफ रहना चाहता हूं या उसी तरह अपनी लुक रखना चाहता हूं, तो क्या ये जरूरी है कि मैं किसी को अच्छा लगूं? वैसे ही एक क्वेश्चन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक दफा एक नया स्टाइल करके देख लें, अच्छा, हो सकता है कि आपको वो ज्यादा अच्छा लगे, उसके बाद आपकी मर्जी है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। बट वी आर डिस्कसिंग द फैशन ऑफ 2025। अच्छा ये 2025 के फैशन है, Yes. बाकी इसमें से चूज कर लें आप। यस, आपको आपकी अच्छा- मर्जी है, आपको अच्छा लगना है, आप आपको रखें ना बुरा रखें। लगना है। सही श्वा। ओके जी, नेक्स्ट है मुक्सर स्लाइड्स। ओके जी, प्लीज हेयर डाई। ओके, ओ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ग्रानो के तुमको टोलना जरूरी चे मां कम खबर कोला अवल खुदा रहा था वही चीज़ कमी और शेड दे ऐश ब्लॉन्ड, Ash, ऐश yes, ब्लॉन्ड। this is ash. नॉर्मली द खजो हवाले सर दा हेयर के डेयर इन दे द द पर्पलिश ग्रे ग्रे नहीं, ये पिंक है, पिंक, सॉरी लाइट पिंक। यस, लाइट पिंक। ओके द सिंगल कलर दे ये भी ऐश के कलर्स हैं। ऐश सब ऐश खदा के टूल ऐश। इनमें एक्चुअली ऑरेंज टोन नहीं आनी चाहिए, ऑरेंज टोन ऑरेंज नहीं टोन आनी नहीं चाहिए। आनी चाहिए, या वार्म टोन नहीं आनी चाहिए, इनको अच्छा। कूल टोन में रखना होगा। याद साथी ग्रानो के तुमको चाहिए कि वार्म टोन न दे पका लका ऑरेंज कलर शो ला अगशो दा येलो, तो येलो शो रेड, रेड ये नहीं आने चाहिए, दा शिजुन पके ये नहीं आने चाहिए। न क्रीजो कलर शो नहीं, ये फिर आपको बुरे डेट लगते हैं ना, बदली- हाँ। बुरे लगते हैं ये। फिर ऐसा लगता है कि बस घर में उठा के मेहंदी लगा लिया है या कोई हाइड्रोजनेट कर लिया है बालों को, एग्जैक्टली। या किसी बहुत बुरे से आर्टिस्ट से काम करवाया है। अच्छा ये आर्टिस्ट, ये जो आप मुख्तलिफ क्लासेस देती हैं टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से फॉर फैशन नोगे की खलकता सुलो पहले पहले राजी डुम्बे और रजी दा चाका ना लाडुम्बे वी की दागी ऑटोमेटिकली उनको तो पहले ये समझाना कि भाई आपको किस तरह का फैशन और क्यों कन्वे करना है, सॉरी अपने कस्टमर्स तक कि भाई, लेकिन कोई कस्टमर ऐसे आता है कि ना भाई ऐसे ही करो बस।
नहीं, फिर ऐसा आप उसे है, कैसे convince करोगे? आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वेरी करता है, ठीक है। एक आर्टिस्ट होता है जिसे काम नहीं आता, ठीक है, फिर उसके पास अगर क्लाइंट आए और कहे मुझे ऐश कर दो, तो वो उसको अरेंज ही करके देगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि ऐश कैसे करना है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये आपका जो क्लाइंट है उसे अवेयरनेस आपने देनी है, सही। व्हाट्स इन एंड व्हाट लुक गुड ऑन यू। ठीक है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस तो आपने देनी है। क्लाइंट को क्या पता कि फैशन में क्या चल रहा है। हाँ, वो एक पिक्चर ले आएगा, ठीक है, कि मुझे ये करवाना है, तो सम टाइम वो ऐसी पिक्चर्स ले आते हैं कि जो तस्वीर में तो अच्छी लग रही होती है, लेकिन रियलिटी में उसका कोई मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नजर नहीं आ रहा होता। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक फेवरेट एक्टर है हॉलीवुड का और मैं उसकी कोई पिक्चर ले आता हूँ कि भाई मुझे ये लुक चाहिए, तो आप पहले क्या देखोगे? देखें, हॉलीवुड का अगर वो लेकर आ रहा है तो यकीनन उसका कलर भी बहुत फेयर होगा, ठीक है। हाँ, दूसरा, उसने हेयर स्टाइल को कैरी भी उसी तरह किया होगा, ठीक है। ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं क्लाइंट के साथ कि आप आफ्टर केयर कर सकते हैं, सही बात है, व्हाट यू आर गोइंग उसको फॉर, सस्टेन भी रख सकते हैं। यस। तो फिर उसके बाद हम उसकी फिर थोड़ी सी क्या कहते हैं माइंड रीडिंग करते हैं, शेड्स सिखाते हैं कि अगर वो उस पे ही स्टिक रहना चाहती है, वेल एंड गुड, हम कर देंगे, नहीं तो हम उन्हें और ऑप्शंस भी देते हैं कि यही टेक्निक के साथ आप ये वाले शेड्स कर लें जिन्हें आप मेंटेन कर सकते हैं। खता सो अक्सर दा वही करे लको फॉर एग्जांपल सुख अलग चरतलाड़ो सलोन था ला चरत जिने सलोन तलाड़ा नो दागी पहला क्वेश्चन दा भी कि मेरा फेस देख के जरा बताएं कि मुझ पे किस तरह के बाल अच्छे लगेंगे। कटिंग अगर कोई करने आता है फॉर एग्जांपल जी, 10 सुकुई था उसका, हाँ ऐसे ही होता है, नुतस ज्यादातर लोग सजेशन लेते हैं। नुतस भी असग हो रही। देखिए, हम एक तो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा, हम फेस कट्स के हिसाब से जो हमारी जो फेस की कटिंग होती है, ठीक है, जो हमारी कम से कम 5 to 6 इंचेस की कटिंग होती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सही। किसी के फेस पर शॉर्ट बैंग अच्छा लगता है, किसी के फेस पर लॉन्ग बैंग अच्छा लगता है, तो ये 2-3 चीजें हम डिस्कस करके, बाकी बैक पे कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो फिर हम हेयर टेक्सचर को देखते हुए काम करते हैं कि बालों में वेव है, कम है, ज्यादा है, या बाल स्ट्रेट है, उस हिसाब से फिर हम कटिंग करते हैं। सही। ओके जी, मुख्तर नूर स्लाइड्स थे दे उस्मान भाई खा अचीवमेंट्स लग दे दी वो खाई मुंगा कहाँ से किस तरह कौन से टीचर्स से आपने कोर्स ये पहले जी, बताएं। सादिया खान है, यूएई से है, इनसे मैंने मेकअप का कोर्स किया हुआ है। अच्छा, और जबरदस्त। बहुत मतलब इन है इंटरनेट पे, इनको अगर देखा जाए बहुत फॉलोअर्स हैं। ये है ब्लैक सूट में जो है माइकी, ये नेदरलैंड से हैं, और साथ में इनके नौर बशीर हैं, ये टर्की से हैं। इनसे मैंने हेयर ट्रीटमेंट्स और हेयर डाइज के कोर्स किए हुए हैं। अच्छा, ये है हमारी नौरीन तस्नीम फ्रॉम यूएई, इनसे मैंने रशियन हेयर स्टाइलिंग का कोर्स किया हुआ है। जबरदस्त। और ये आमेर हैं टर्की से, इनसे हेयर स्टाइलिंग और हेयर डाई का कोर्स किया हुआ है। जबरदस्त। अच्छा, आपको कोई डिफरेंस नजर आया? मतलब जैसे अभी आपने कहा है ना, रशियन, टर्किश, नेदरलैंड और दुबई, अब इन चारों की कटिंग में या उनकी स्टाइलिंग में जैसे आजकल की फैशन की बात हो रही है, बाकी छोड़ दें, 2025 की बात हो रही है, तो कोई फर्क नजर आया आप? अच्छा, इंटरनेशनली तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर आप इनको पाकिस्तान से मिलाएं तो बहुत डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इंटरनेशनल फैशन को कम फॉलो करते हैं। वो जो चल रहा होता है इन हाउस फिर 10 साल बाद फॉलो करते हैं। हाँ जी, तो मैं इसीलिए ज्यादातर इंटरनेशनल आर्टिस्ट के कोर्स करती हूँ, क्योंकि ये जितनी एडवांस हो रही होती है, चाहे वो ट्रीटमेंट है, कलर है, कटिंग है, वो सब नया, जितना आप इस वक्त आप जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर जितना न्यू फैशन देखते हैं, वो सब कुछ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपर्ट्स से, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, इनसे क्लासेस ली हुई हैं। नहीं तो इसमें आप अपनी क्लासेस भी लेती हैं? मैं लेती भी हूँ क्लासेस, मैं देती भी हूँ, क्योंकि हाँ जी, मतलब क्लासेस टीच करती हैं खुद भी? बिल्कुल, कोर्सेज करवाते हैं। जबरदस्त। सो आई थिंक कि जिसको भी आजकल के फैशन के हवाले से कुछ मालूमात लेनी है या उन्होंने सीखना है, तो वो इजीली आपकी क्लासेस में ये सीख सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे 3 मंथ्स की क्लास अनाउंस हुई हुई है, जून में स्टार्ट है। इसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, तो जिन्होंने मतलब लेनी होती है वो अपने एडमिशन साथ साथ करवाते हैं। अच्छा जरीन आतिफ, मुझे एक और चीज़ बताइएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है आजकल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गर्मियों के दिन है,
अच्छा, मैंने अक्सर जो यंगस्टर्स हैं उनके चेहरों पे पिंपल्स बहुत देखे हैं, हाँ, चाहे yes. वो लड़के हैं या लड़कियां हैं। इसकी कोई खास वजह है? प्लीज अगर वो है तो बता है, दीजिए, बिल्कुल है। ताकि उनकी वालदा जो हैं या अब्बू जो है उनका ख्याल रखें, उनको मना करें अगर अच्छा, कोई हैबिट्स ऐसी हैं। ऐसा है कि ये काम वालदा या वालिद का नहीं है। ठीक है। पर्सनल केयर जो है या पर्सनल हाइजीन जो है वो इंसान ने खुद ही करनी होती है। अगर किसी लड़की या किसी लड़के के फेस पर पिंपल्स हैं तो इट मीन्स कि उनकी स्किन ऑयली है। ठीक है। ठीक है, ऑयली स्किन को समझ में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। लाइक इनकी केयर डेली रूटीन के हिसाब से होती है। ऐसा नहीं होता कि ये 1 वीक के बाद या 15 दिन के बाद करेंगे। इनको डेली केयर की ज़रूरत होती है। रात को सोने से पहले स्किन की क्लिनजिंग करें। ठीक है, हाँ जी, फेस वॉश अच्छा सा यूज़ कर लें, ब्रश भी कर लें, ये भी बहुत है, I swear। तो ये पर्सनल हाइजीन में आता अच्छा है ना। ठीक है, ओके, क्लेंजिंग हो गई। हाँ जी, हाँ। टोनर लगाएं अच्छा सा। टोनर लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि क्लिनजिंग से आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है। वो साफ होते हैं। ठीक सही है, है। जितना डर्ट होता है सारे दिन का वो निकल जाता है। ठीक है। टोनर जो है वो वापस स्किन को पोर्स को बंद कर देता है, श्रंक कर देता है। ठीक है, और उसके बाद फिर अच्छा सा मॉइस्चराइजर, लाइट सा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं। टाइम है फिर इस सारे प्रोसीजर में आपके हम तो 5 ब्रश से करने 7 के लिए भी दा यकीन गई जब मुझे स्पे टाइम की कब कल कल वो यार बस दा ब्रश बस हार हुआ और एक घना तो अगर आप ये रूटीन करेंगे ना तो आपके जो ये रिंकल्स पड़ रहे हैं आईज की साइड पे, जो क्रॉफीट्स हैं, ये भी आपको कम होते नजर आएंगे। अच्छा। और आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। और अगर जो ये रूटीन जो डेली करता है, ठीक है, उसकी स्किन यंग रहती है। चलें, ये तो होगी स्किन की बात। ये जो ये पिंपल्स जो हैं ये भी खत्म होते हैं इसी से एक्नी? कोर्स ओपन पोर्स में डर्ट जमा हो जाती है। ठीक है, या सीबम कह लें, या ऑयल जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है स्किन वो उसके अंदर जमा हो रही है। राइट, वो एक टाइम पे ब्लैक हेड्स बनते हैं। ब्लैक हेड्स के साथ वो एक्नी बनना शुरू हो जाती है। जब आप उसकी डेली रूटीन में क्लिनजिंग करते हैं, वो डर्ट जितना दिन में जमा हुआ होता है वो निकल जाता है। तो उसको आपके रेस्ट टाइम में आपकी स्किन के अंदर जर्म्स को फलने फूलने का टाइम नहीं मिलता। खा दविख्तो हवाले सरमराते हुए दविख्तो केयर बसिंग कई खलक अलकान जी नके द्वाड़ो दपारा बालों की डिपेंड करता है हेयर पे कि हेयर किस तरह का है। अगर तो वो डेली वॉश कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको फिर साल्ट फ्री शैम्पूज यूज करने चाहिए। और अगर जैसे लड़कियां तो खैर डेली वॉश नहीं करती, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, तो साल्ट फ्री शैम्पूज को प्रेफर करें। अच्छा। और कंडीशनिंग करें बालों की। कंडीशनिंग ओके है? यस, मतलब रूट्स पे ना लगाएं। नहीं, रूट्स पे ना लगाएं, लेंथ पे अच्छा, लगाएं। रूट्स पे ना लगाएं। रूट्स पे ना लगाएं, लेंथ पे लगाएं। सीरम अप्लाई करें, कुछ ज्यादा अच्छी लुक चाहते हैं, सीरम अप्लाई करें लेंथ पे। ठीक है। ठीक है, तो ये आपके बालों को शाइन भी देगा और ग्रीस फ्री भी रखेगा। और इसके अलावा जो है आपका कोई एक कुदरती टिप दे दें, मतलब घर में इजीली अवेलेबल हो। नहीं, अब जो होम रेमेडीज जो है ना वो काम नहीं करती, क्योंकि लोगों ने इतना कर लिया है ना कि Yes. अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। दूसरा, होम रेमेडीज तब काम करती थी जब वो ऑर्गेनिक होती थी वाकई। अच्छा। अब जो है वो यूरिया और इन चीजों पे बनने वाली चीजें हैं, अंडा भी मसनूई ठीक हो नहीं गया है, और- तो ये चीजें हाँ। काम नहीं करती। ठीक है। आपके पास मार्केट में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, वर्केबल है, यूज करें। थैंक यू सो मच जरीन, बहुत अच्छा लगा My आपका pleasure. आना। और फॉर द फर्स्ट टाइम ग्राउंड गतुन को मुंगा दा सड़ो हवाले सरा द फैशन खबरों का इम्प्रेस तो मैं बहुत इसलिए भी हुआ हूँ कि एक फीमेल और उसको मेल के बालों का और बियर्ड का और फैशन का पता है कि आजकल क्या इन है। Yes. दिस समथिंग डिफरेंट फॉर मी। और फॉर द फर्स्ट टाइम हमने खैबर पे लड़कों के फैशन के हवाले से बताया। इंशाल्लाह फिर आपको इनवाइट करेंगे और you. हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि हम ड्रेसेस पे जाएं फिर। Yes. और ख़ास तौर पे अगर एज के मुताबिक, जैसे आज आपने बताया, इसी तरह फिर नेक्स्ट टाइम एज के मुताबिक हम बताएं। थैंक यू वंस अगेन Thank you very much. जरीन आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रानो कदर की वडू के दमालू बियारा उस्ताद बौरानी तरगे पूरे पलडे ख्याल साथी वापस राशि या नवी मिलमा सर राजू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान जमुंगा दासी यो मुल्क चे पूरा दुनिया वर्ता कते नशी और जो शोक वर्ता गोरी नो मैली आंख से देखता है ना देख तो नहीं पाएगा। और माशाल्लाह दलता चे कम खलक दिया खपल मल्क सरा
دومره مینه کوي چې د خاورې ته د خپل مور په نظر باندې ګوري نو کله د چا همت نشي کېدی چې پاکستان ته په خیرنو سترګو وګوري. السلام علیکم. د رستم نه زه څه نامه ده رستم نه پروګرام ډېر ښایسته دی. پاکستان زنده‌باد. خیام د رستم نه او دی دا تصویر ځکه شیر کوم چې دومره مینه کوي پاکستان سره. دی خپل پکچر هم د پاکستان فلیګ حوالې شاته بیکګراوند کې او دلته شاهین کېنولی دی بیکاز اف اور ایر فورس دا نښه ده. نو معید خان او خیام دا راستولی تاسو وګورئ چې دا اف یو کین سی اټ کاری تاسو ته نه کاری ښه مبارکه شه. وی هیو ګاټ ا ګیسټ. ګرانو کتونکو زموږ اوس چې کوم ګیسټ دی هغه ډېر زیات امپورټنټ اباؤٹ د لا حوالې سره موږ ډېرې خبرې کړي دي ډېر لایرز هم نارې کړي دي خو نن چې کوم سپیسیفیکلی موږ خبره وکړو دیٹ از اباؤٹ یو می اور انوایرمنٹ. زموږ چې انوایرمنٹ دی هغې کې غریب خلک زیات دي هغې کې داسې خلک دي چې هغې دپاره د قانون هېڅ پوهه نشته دی. د هغې حوالې سره به خبره کوو. موږ سره ناست اسامه محمد خان ایڈوکیٹ دی جی راځي دې سره خبرې اترې آغاز کړو. السلام علیکم جی. بخیر راغلی اسامه. اسامه بھائی دا راته ووایي چې اول خو ډایرکټ راځو په دې باندې چې ګرمي سخته شوې ده او په دې ګرمۍ کې د یو غریب انسان چې هغه دیاړي ګټي که نه او هغه مزدوري کوي په سړکونو باندې داغه حوالې سره آیا داغه د مالک لا چې څوک په مزدوري کوي لګیا دی په دومره سختې ګرمۍ کې داغه څه پکړ شته دی پلیز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني شکریه تاسو دې خپل پروګرام ته زه راوغوښتم. ورپسې د انسانیت او بشریت ستر لارښود اخري پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات درود و سلام چا چې دنیا ته حقوق ښودلی دي د مزدور د غلام د ښځې د نر د ټولو حقوق چې څوک هم دي د زناور ایون حقوق د ټول حقوق یې ورته ښودلي دي او چونکې موږ مسلمان معاشره کې پښتون معاشره کې اوسیږو په دې وجه باندې دغه شیزونه زموږ دپاره ډېر زیات اهم دي. راځو موږ ډایرکټ ستاسو په کوشن باندې چې یاره د مزدورانو حقوق د مزدور دپاره حقوق لکه زما زموږ د دې ملک نه بهر هر څوک څه کوي هغه دغه مسله ده. باغی باندې که موږ خبرو وکړو کنه چې هغه هیومن ټرافیکینګ څنګه وي او هیومن سمګلینګ څنګه د هغې نن سبا د غلامۍ نوې طریقې څومره ګینټو جي همداسې د جي بېله خبره ده هغه یو بېله موضوع ده هغه ډېر ډیبیټبل شیز دی. زمونږ ماحول چې دی زمونږ چې کوم ملک دی زمونږ چې کوم ښار دی په دې کې ګرمي تقریبا 42-43 ته چې رسېدلې ده او د هغې نه بعد فیل کېږي غاړه ته 49 دومره فیل کېږي د هغې باوجود چې دی نو د مزدورانو استحصال شروع دی. د هغې دپاره تمام تر قوانین موجود دي او د هغې قوانینو امپلیمنټیشن اوس اهم دی. چېرې یو مزدور دی هغه به د سحر نورخاتنه والا د څه ټیمه پورې کار کوي او چې څومره ټمپریچر هغه به څومره کار کوي. د هغې نه علاوه چې دی هغه دپاره هیلمټ دي د هغه دپاره داسې انسولیشن جاکټس دي چې هغه د هغه چې کوم د وجود ټمپریچر دی چې هغه دومره ساتي چې هغه انسان چې دی نو مري خو نه کم از کم یا چې هسپتال ته لاړ شي څو ورځې د مزدوري قضا شي نو کم از کم دغومره چې دی نو بله خبر ده چې د دغې علاوه چې حکومت څه کوي قانون سازي څه ده امپلیمنټیشن شته او که نشته موږ له بحیثیت انسان دا سوچ پکار دی چې زه یو مزدور راولم په 1000-1200 روپۍ د روزانه دیاړی باندې زه هغه 8 ګنټې کار علم هغه ته زه اوبه څومره پرووایډ کوم ورسره ځکه چې د ګرمۍ کې په ټمپریچر کې په هیټ کې کار کول چې د هغې لپاره اوبه ډېر زیات ضروري دي ورسره چې کوم دی هغه ته زه پروټیکشن څومره پرووایډ کوم یاره هغه نه زه څونه کار اخلم. د هغې نه علاوه که زه د قانون خبرې هم نه کوم په اخلاقیاتو په پښتون معاشره خبرې کوم په انسانیت باندې او په اسلام باندې نو هم هغه زموږ دپاره کافي ده. او موږ له پکار دی چې دغه څیزونه چې دي دغه روچت کو سینې پورې ونیسو. د هغې نه علاوه ځکه چې مزدور څوک دی یا زما تره زوی دی ما کره چې کار کوي یا زما ګاونډي دی نو چې زما ګاونډي پروت دی او زما کره مزدوري دونه وکړه چې دغه چې دی نو نورې مسلې ورته پیدا شوې معدې خرابه شو هغه چې دی نو په کټ پرېوته د هغه د بچو کفالت به څوک کوي بیا نو هماغسې ذمهداري په موږ راځي. خو موږ له پکار چې انیشلي دا څیز د یو انسان د نقصان نه د بچ کولو نه مخکې موږ دا څیز چې کوم دی نو دا موږ ریکګنایز کړو او د هغې نه علاوه د هغې دپاره موږ ټیک ټاک چې کوم دی نو بیا هلې ځلې ورسره وکړو. نو بیا به هغه ګټه څنګه کوي جي دلته خو هغه دی چې یاره زه په دومره وخت کې دومره پیسه وګټم او داسې وکړم نو هغې دپاره په دومره وخت کې زما دا کور جوړ شي په دومره وخت کې دا سړک جوړ شي کم نه کم میټیریل یوز شي ګوري دا بیا ډېر لینتي ډیبیټ دی. خو
اوس راځو لږ رایټس باندې د خلکو د هر چا رایټ شته دی چې د ښځو شته دی د سړو شته دی ایون د ټرانسجنډرز د ماشومانو ډېر زیات رایټس دي ماشاءالله او دا اسلام کې هونه زموږ معاشرې کې په لا کې هر چېرته شته دی بالکل نو زموږ معاشره چې کوم ده هغه دا رایټس وایلیټ کوي لګیا دی لکه ټول نه زیات اسلام کې رایټس ښودلی شوي دي حقوق العباد بالکل او ټول نه زیات هم زموږ معاشره وایلیټ کوي فار ایگزامپل د ماشومانو حقوق له به راشو جي دې کې تاسو به ګوري خپل ارد ګرد به چرته نه چرته به یو وړوکی ماشوم به لا به تاسو له چیر وړي لګیا وي چرته کینټین کې لا به چرته مزدوري کوي لګیا وي چرته دکان کې به سیلز میني لا به زیونه صفا کوي نو وای یار لکه په دې باندې کله هم یو حکومت هم سوچ نه کوي چې دا شی سټاپ کړي زمونږ جی مسله څه ده موږ دا ده چې د قانون نه موږ نه خبر یو قانون باندې عمل زمونږ نشته په پښتون روایتو زموږ عمل نشته اسلام هم موږ پرېښی دی اسلام دومره غټ چیز دی چې انسان به جوړېږي د هغې نه بعد مسلمان جوړېږي که نه دا ډېر مشکل دی جي مسلماني ډېر ګران کار دی دا صرف د کلمې پورې نه ده انسان جوړېږي ته به د هغه خو ډېر غټ ځای دی مطلب مسلماني خو ډېر لوی مقام دی لکه زه به تاسو ته خبر کوم تاسو ډېره ښایسته خبره وکړه چې انساني حقوق یا حقوق العباد زه ته حقوق العباد نه یم زه ته حقوق الخلق یم د هر څیز حق چې هغه خدای پیدا کړی دی که هغه جاندار دی بیجان دی که هغه زناور دی که ښځه ده نر دی که هغه هر څوک دی هغه ایون ان بورن چایلډ نه د مور په خېټه کې د هغې حقوق دي زه به تاسو ته یو وړوکې غوندې واقع ویم پیغمبر اسلام واره کې یو غزواله ځي او بیا چې دی نو هلته یو سپی چې دی نو د غره وړي وي بچي راوړي وي نو یو صحابي په هغې باندې چې دی نو مقرر کړي چې دلته ودرېږه هسې نه چې دا قافله تېرېږي او په دې ته څوک نقصان نه رسوي سبحان الله لکه دومره حقوق دا څوک ورکوي د دومره ماډرن د دومره لیبرل اسلام که نه د هغې باوجود مونږ څه وایو مونږ صرف مونځ او دس په دې پورې نه مونږ معاملات مونږ انساني حقوق نه بل څه نه بل څه هېڅ چیز ته مونږ لاس نه وړو لکه مونږ به مونځ او دس وکړو هر څه به وکړو را به شو کې بنو او بیا به ملګري هم راشي او بیا به وایي بچې یو دوه درې کاوۍ راوړه شا به زر کوه او وړوکی ماشوم به راشي ته اوس ته به کاوه کېدي نو هغه وخت کې تا ته دومره خیال نه کېږي چې د دې ماشوم حق دا دی چې دې تعلیم حاصل کړي د دې ماشوم حق دا دی چې دې هم ښه کپړې واچوي د دې ماشوم حق دا دی چې د دا چې کوم فاینانشل نیډ د مور او پلار دي لو کېدای شي یتیم وي چې هغه پوره کړی شي ستاسو ډېره ښایسته خبرې طرف ته اشاره وکړه چایلډ لیبر چې دی چایلډ لیبر په دې مای راځو بریک نه بس یو وړوکی د مالو ګران کتونکو بیا راځو تاسو په وړاندې موږ سره کم دی ځکه موږ ډایرکټ راځو چایلډ لیبر حوالې سره موږ خبره کوله اسلامک پوینټ اف ویو سره رول اف لا سره د هر یو پوینټ اف ویو سره چې تاسو ګورئ نو چایلډ لیبر منع دی نو بیا ولې شته دی دلته د چایلډ لیبر حوالې سره خبرې کوو جی سر اسامه بھائی چایلډ لیبر حوالې سره زموږ مسله دا ده چې قوانین خو موجود دي اوس چایلډ لیبر چې دی نو هغه موږ ته یو ډېره اسانه ذریعه ده د ډېرو پیسو د کمایي دپاره چې مونږ لږ شانتې مونږ د ماشومانو ایکسپلایټیشن کوو لګیو ایکسپلایټ کوو هغه ماشومان هغې باندې کوم یو بالغ یو اډلټ چې مونږ له کوم کار په 15,000 روپۍ باندې ورځ کوي نو هغه مونږ د یو ماشوم نه په 1500 روپۍ باندې هماغه د غلامۍ نوی سیسټم دی کوم چې په ګلف کنټریز کې زه به ورته صرف اشاره وکړم د هغې نه علاوه چې دی د چایلډ لیبر څومره نقصانات دي اوس که مونږ دا په دې کې یو خبره دا خلک اعتراض کوي چې یاره چایلډ لیبر چې کوم دی نو یو کس چې دی نو د هغه به مور به کونډه وي دغه ماشوم به وي داسې دا د ریاست دا د ریاست چې دی ذمهداري ده چې هغې ته پروټیکشن ورکړي بله خبر دا هم د زه د مطلق زه دا نه یم چې چایلډ لیبر دی نه وي خو په داسې ځای کې چې د هغه وجود ته نقصان نه وي د هغه تعلیم نه متاثر کېږي د هغه فزیکل چې کوم د هغه گروت دی چې هغه روان وي د هغه منټل گروت روان وي همداسې دی جي بالکل او هراس کېږي هغه او بیا خصوصا زموږ په معاشره کې چې کله بیا مونږ نه ماشوم ته حقوق خولی دي نه ورته چې کوم دی مونږ د هغه سوال ته بدتمیزي وایو نو که ان کیس مونږ دا کوو نو مطلب مونږ هغه جبه نه ورکوو د هغه له مونږ خپل لاس کټ کړي دي او بس مونږ هغه چې دی نو بس یو وړوکې غوندې مشینه چې بس مونږ هغه بس صرف په روټۍ باندې ساتو لکه تاسو وګورئ دومره عظیم مخلوق چې لکه پیغمبر علیه السلام چې دی نو هغې به څومره د ماشومانو لکه د ټولې دنیا عظیم ماشومان چې کوم دي حسن حسین رضی الله حسنین کریمین نو هغې به په اوږو ورته ناستو د هغې نه علاوه چې کوم دی نو څومره حقوق دي د هغې د ماشومانو د هغې باره کې به هغې څومره چې په شد امت سره وي او هغه ټول تعلیمات مونږ پسې پشت اچولي دي او روان یو د هر چا ایکسپلوټیشن بس مونږ پیسې وګټو چې مونږ پیسې وګټو د هغې د وجې چې دی نو قوانین خو جوړ شوي دي اوس د هغې پراپر امپلیمنټیشن هو د هغې کې د ټول نه بنیادي ذمهداري زما ده چې زه چېرته چایلډ وګورم لیبر زه هغه کس ته ویم چې دا ختم کړو که نه ختمې خبرې د رول اف لا
د هر کس تاسو زما ذمہداري چې کوم ځای چایلډ لیبر وګورم هغه کس ځوان کم چې دا سیس زر نظر ختم کړي زه پولیس انفارم کوم بالکل ما کړی دي ما سو سزا کړی دي what was the reaction خاجي رومبي خدای چې هغه حق بکا و چې نه دا خو چې یوازې زنه کوم دا شل کی پلان کې چې سم کوي اجي سیب د بازار صدر په خپل باندې واړه ماشومان د دې حرکتونو د پاره ساتي چې هغه یو ځل ته هغه نه چایلډ لیبر واخلي او بالکل او په بازار کې خود ماشوم هراسمنت ډیر زیات عام شوی دی اوس مسله صدا چې کله زه په دې خبر او کوم نو د اجي سیب مال راشي چې کوم د بازار مشر د مال راشي ماته څه مسله ورته تا بیا زه چې د خپل مشرانو سره چې کله خبرو کوم مشران ماته سوي یاره دا خو چې کوم دی یو غلط طلب یو خبس یو سیز یو کسٹم روان دي او د دې خو چې د پلار مور چې د په کوټ کې پراته دي ک پراته یو کنه وی پراته خو مثلا مونږ سکو مونږ چې بس د ماشوم استحصال ضروری دی هغه ماشوم چې کله غټ شي اوس هغه لګي پیسې ګټلې اوس هغه د کلی پاوډر یو چرسي د خلک ویني نو هغه ډېرې پیسې ویني چې ورته ویني او زه خو سي ذلیل او خوار کېږم ته ګورسونه ډېرې پیسې دغه جرایم پېښه ماشوم جوړ شي اجرمونو طرف ته ځي دغه سیز روکتام په دې فرست سټیج باندې پکې موږ وایو چې دا کرایم ولې زیات شو بیا موږ وایو چې دا دهشتګردي ولې زیاته شوه د دې ډېر وجوهات دي جی او یو پکې دا هراسمنټ چې کم دی ورچ یو ماشوم چې کله هغه سره سو غلط فعل وکړي هغه دلته نه بالکل تباه شي بیا هغه هغې نه پس چې سم کوي که نه هغه ته پته نه لګي چې څو پورې هغه میچور شوي نه او چې میچور کیږي نو هغه دومره نقصان کړی وي د خپل ځان هم د خپل فیملی هم صرف د هغه یو کس د وجې نه چې چا دې هراس کړي نو پلیز د خپل ماشومانو خیال ساتئ زه تاسو ته لاسونه داسې کوم چې کله هم زکات دا چې څوک نه ورکوي که نه تاسو هم په دې پکړ کې راځئ خیال ساتئ ګورئ ټرانسجنډر طرف ته راځو جي د هغې هم رایټس دي او ډېر زیات ریسپیکټ کوو مونږ د هغې رایټس هغې حوالې سره به څه وایي ټرانسجنډر که مونږ وګورو جي نو اسلام هغې له حقوق ورکړي دي ټیک ټاک حقوق یې ورکړي دي ورسره اوس پښتون معاشرې هم چې د نو په هغې باندې لږ اوس اویرنس شروع شوی دی قوانین د هغې دپاره شته پراپر قوانین دي چې ټرانسجنډر چې دی د کم صنف نه هم دي او د کم دغه نه هم دي نو هغه د هغه خپل رایټس دي او ټیک ټاک چې کم دی هغه ته به هغه میلاویږي مسله زموږ کم ځای کې راشي زه دې طرف ته لږ شانته اشاره کول غواړم هغه خلک چې هغه سم دم دي او د ټرانسجنډر لوباده اچوي هغه پړولې په ځان راچي یا هغه صادر په ځان راچي چې راځه د شاته پټ شم او کم حقوق چې د هغې دي هغه ماته میلاو شي اوکې دا یو ډېر خطرناک دی یو کس چې دی نو هغه نیچرلی لکه هغه ټرانسجنډر نه دی نه هغه ټیک ټاک سړی دی یا ټیک ټاک ښځه ده او هغه چې دی دا فیل شروع کړي چې هغه داسې پریټنډ کوي چې زه ټرانسجنډر یم نو دا خو ټرانسجنډر سره هم زیاتې دی دا خو د هغوی په حقوق ډایرکټ ډاکه ده او بلکې زمونږ څه مونږ به هم په دې کې او ټرانسجنډر له پکار دی چې داسې مګرمچان چې کوم دي نو هغه د ځان دغه وباسي دی او د هغوی ټیک ټاک ولې چې دا غند خو دی جوړ کړی غند هم دی جوړ کړی دی څومره دو نمبرې چې کوي په دې نوم باندې ټرانسجنډر ګوره جي ټرانسجنډر چې کوم دی یو فطري امر دی د هغې نه چې څنګه زه د هلک او د جینۍ د ښځې او د سړي نه ځان نشم خلاصولی د ټرانسجنډر هم د دې معاشرې اهم فرد دی بېشکه اوس که یو سړی چې دی ښځه ده او هغه ځان سړی پریټنډ کوي نو هغه ته مونږ که نه معیوب ګڼو اوس ولې نه چې یو عام ټیک ټاک سړی دی اول مونږ ټرانسجنډر ډکلیئر کړو پکار دی چې دغلته ډسکریمنیشن وشي ټیک ټاک چې نه دا سړی دی دا ښځه ده دا ټرانسجنډر د خپل حقوق دي ښه ټیک ټاک بلکې زه یم چې د سړي او د ښځې نه زیات حقوق د ټرانسجنډر دي او ټرانسجنډر له پکار دی چې دا چې کوم خلک ورسره دي دا چې کوم دو نمبر پکې ورننوتي چې دا دوی نه بلکې ځکه چې عمده دو نمبر خلک چونکې دا خو د پیسو د ګټلو ذریعه جوړوي نو د هغې ته مسلې جوړېږي نو کله یو ځای کې چې کوم ډېر افسوسناکه واقع کېږي دلته وویشتلی شو دلته ټرانسجنډر وویشتلی شو دلته وویشتلی شو او په نورو ډېرو سماجي برایانو کې بیا پراته وي خو د هغې نه علاوه هم موږ وګورو ډېر ستر وکیلان نور خلک چې کوم دي دا ټرانسجنډر شته دی موږ ډېر احترام کوو دې کې د ماشومانو خبره راغله نو ګرانو کتونکو زموږ خود مختار صاحب د ماشومانو حقوق دپاره هم ډېر زیات کار کوي ورسره هغه ماشومان چې کوم بیماران دي لکه روسو ورځو کې زموږ جی ایم صاحبي چې ده جی ایم پی آر این خود مختار صاحبي مینه شمس تاسو ډېر ښه پېژنئ هغې تلسیمیا پیشنټ سره لاړه هغې سره ورځ تېره کړه هغې له ګفټس ورکړه دا د یو کس او د یو چینل لا زمونږ د یو ادارې کار نه دی پکار دا پکار دی چې هر انسان دا کوي راځئ چې وګورو دا یو وړوکی غوندې پیکج دی د هغې بیا روز تاسو په وړاندې د چا په زړه کې ارمانونه په سلګو پراته وي د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته وي د چا په زړه کې ارمانونه
पसलगो प्रातवी दचा किस्मत की राहतुना बदलो प्रातवी सो कभी खूब पचमल के इंतखाब तबला सो कभी खूब पचमल के इंतखाब तबला सोक सर बबरी خانیه ګنه دا ګرانو کتونکو زمونږ ګوري ای وی ټي چینلز پرایویټ لیمیټډ دا پورا پته دی لیکلی ده جی ورسره زمونږ اکاونټ نمبر دی د خود مختار ساوي ګرانو کتونکو که تاسو صرف اکاونټ نمبر هم تاسو لیکئ که نه او بره ای وی ټي چینلز پرایویټ لیمیټډ دا ټایټل کې ولیکئ نو اټومیټیکلی به ستاسو په وړاندې ټول ډیټیلز راشي نو که تاسو 100 روپۍ لا 100 درهمه لا 1 درهم چې څومره ستاسو استطاعت کیږي تاسو دې اکاونټ باندې رالیږلی شي او ستاسو یو پیسه چې ده هغه به د یو غریب د غریبې مور د غریب ماشوم لا د بیمارانو د هغې دپاره فعال کېدو دپاره ډېر زیات مفید ثابتېږي ګرانو کتونکو زو آخری یو بالکل لاست رائټس به څنګه زده کوو د دې یو لاست میسج بیکاز وی هیو ګاټ اونلی 1 منټ د حقوقو د زده کړې او د فرایضو د زده کړې اوس حقوق یوازې نه دي بلکې حقوق او فرایض دواړه زده کول دي ځکه چې د زکي صاحب کوم حقوق دي هغه د اسامه فرایض دي او د اسامه چې کوم حقوق دي هغه ستاسو فرایض دي نو موږ به خپل فرض هم پوره کوو ورسره به د خپل حقوقو نه هم ځان خبر ساتو د هغې دپاره ضروري خبره دا ده چې زموږ څومره قوانین دي د هغې په مورنۍ ژبه کې ټرانسلیشن وشي یا کم از کم قامي ژبو کې وشي په اردو کې او موږ هغې له چې دی ورسره هغې له ټایم ورکړو روزانه یا کم از کم چې کم زموږ وکیلان صاحبان دي د هغې ذمهداري جوړېږي چې خیر دی د پیسو دپاره ډېر کارونه کوي لږ شانتي د الله د رضا دپاره یو څو د معاشرې دپاره وکړي یار ځکه چې عمده معاشره ده عمده زما معاشره څوک ته خو زما فیملی ده که نه ستاسو فیملی دی نه معاشره جوړېږي انسان خو سوشل نیول خو ځان له وخت نشي تېرولی او نه یو انسان دا کلیم کولی چې زما ته چا ضرورت نشته موږ له پکار دی چې دغه سره ورسره په سکول کالج لیول کې تاسو ته یو بله خبره کوم جي مخکې به لا ایز سبجیکټ پړاوی ده کمبینیشن کې او بی وغیرہ کې اوس چې د هغه سیزونه مکمل ختم شوي دي لاس سبجیکټ وتی هغه سیزونه واپس راوستل پکار دي په قامي ژبه کې کم از کم تھینک یو سو مچ اسامه بھائی تاسو به یو ځل بیا انویټیشن درکو خو اوس ټایم ډېر زیات کم موږ سره ګرانو کتونکو راځو به سبا ستاسو په وړاندې یو ځل بیا خیبر سر کې تر هغې پورې خپل ډېر خیال ساتي الله پامان